परम महाशांति। विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व सेवाधारी बेहद की आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते। अब हम दादाजी से आत्मस्वरूप में स्थित होके पावर लेते हैं कुछ समय के लिए। परम शांति। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी अपने लिए सोचा था? क्वेश्चन मार्क। मैं बेहद के बच्चों को कह रही हूँ कि बेहद के बच्चों, कभी सोचा था कि साकार में हमें दादाजी मिलेंगे, भगवान साकार रूप में, मनुष्य रूप में हमें मिलेगा और बेहद का ज्ञान देगा? नहीं सोचा था। कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन नाउम्मीद आत्माओं को बाप ने उम्मीदवार बना दिया। नाउम्मीद का समय अब समाप्त हो गया। जो नाउम्मीद का समय समाप्त हो गया और अभी सभी उम्मीदवार बन गए। अभी हर कदम में उम्मीद रहती है कि हमारी सफलता है। यह संकल्प तो आता ही है। यह संकल्प तो नहीं आता ना कि पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, दोनों नाउम्मीद का संस्कार समाप्त हो गया। कोई भी संस्कार, चाहे काम का, लोभ का, अहंकार का, बदलने में नाउम्मीद ना आए। हर चीज़ हो सकती है। हम हर कुछ बदल सकते हैं, हर चीज़ को बदल सकते हैं। क्यों? कि हमें बेहद के दादाजी मिले हैं, बेहद की शक्ति दादाजी से मिल रही है। तो हर कार्य हमारे लिए, हर कार्य में उम्मीदवार है। यह तो बदलना पड़ा, मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी ना आए, क्योंकि अगर अभी नहीं ख़त्म करेंगे तो कब करेंगे? अभी दशहरा है ना, फिर तो दिवाली मनाएंगे। इसमें सदा विजय का उमंग सा रहे। नाउम्मीद के संस्कार नहीं। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सदा उम्मीदवार, नाउम्मीद का नामो निशान भी ना हो। नाउम्मीद का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। हमेशा उम्मीदवार होना चाहिए। नाउम्मीद का नाम निशान भी न रहे। कभी कोई स्वभाव संस्कार में संकल्प ना आए, पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा। ऐसा संकल्प भी नहीं आना चाहिए। सदा के विजयी, कभी कभी के विजय नहीं। अगर कोई स्वप्न में भी कमी हो तो उसे सदा के लिए समाप्त कर दो। नाउम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल डालो। निश्चय टूट है तो विजय हुआ ही पड़ा है। निश्चय में जब क्यों क्या आता है, विजय अर्थात प्राप्ति में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो उम्मीदवार सदा विजयी, नाउम्मीदों को भी सदा काल के लिए उम्मीदवार बनाने वाले, सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं, ब्राह्मण, चोटी की महान आत्माएं समझते हो ना? अभी तो पुरुषोत्तम बन गए हो ना। दुनिया में और भी पुरुष हैं, लेकिन उनसे न्यारे और बाप के प्यारे, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे बन गए। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి శ్రేష్ఠ భాగ్యం మీకు ఎంత లభించిందో చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, బేహద్ ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఈరోజు మీ యొక్క శ్రేష్ఠ భాగ్యము ఎంత లభించిందో మీరు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేదు.
నేను బేహద్ పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను, సాకార రూపంలో దాదాజీని కలుసుకోవటం, భగవంతుణ్ణి సాకార రూపంలో తెలుసుకోవటం, మానవ రూపంలో మనం కలుసుకోవటం, ఇదే బేహద్ పరమ మహాభాగ్యము. మరలా బేహద్ జ్ఞానాన్ని కూడా తీసుకోవటం, ఇది మీరు ఎప్పుడు ఊహించను కూడా ఊహించలేదు. ఎప్పుడూ కూడా ఇంత భాగ్యం కలుగుతుంది అనే నమ్మకం అనేటువంటిది కూడా మీకు లేదు. ఇంత శ్రేష్ఠ భాగ్యం మనకు ప్రాప్తించింది. నిరాశ నిస్పృహగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు బాపూజీ ధైర్యాన్ని ఇచ్చి బేహద్దు ఆత్మలుగా తయారు చేశారు. ఇక నిరాశ నిస్పృహ సమయం ఇప్పుడు సమాప్తమైపోయింది. ఏదైతే ఇప్పుడు శక్తిశాలి ఆత్మలుగా అయిపోయామో, ప్రతి ఒక్క అడుగులో మనకు సక్సెస్ అనేది లభిస్తుంది. సఫలీకృతమైన ఆత్మలం, సక్సెస్ఫుల్ ఆత్మలం. మనకు ఏ సంకల్పం వచ్చినా అది తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది. సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. అవుతుందా, ఇది కాదా, జరుగుతుందా లేదా అనే ఆలోచన లేదు. ఏ కార్యంలో అయినా సరే స్వయం పురుషార్థం చేయటంతో సేవలో కూడా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. అవిశ్వాసము సమాప్తమవుతుంది. ఏ సంస్కారం అయినా సరే మారాల్సిందే. కామ క్రోధ లోభ మోహ అహంకారాలే మారిపోయినాయి కదా. అంతా పరివర్తనశీలమైనదే. ప్రతి ఒక్కటి మారేదే ఉంది. మనము మార్చేదే ఉంది. బేహద్ శక్తులకు దాదాజీ కలయిక జరిగినప్పుడు మనకు ఏమి తక్కువ? బేహద్ దాదాజీ లభించారు, బేహద్ శక్తులు లభించాయి. ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా మనము సక్సెస్ఫుల్గానే ఉంటాము. ఈ యొక్క పరివర్తన చాలా తేలిక. తెలియనప్పుడు చాలా కష్టం అనుకున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ఖతమైపోయేదే ఉంది. ఎందుకు ఏమిటి అన్న ప్రశ్నే లేదు. ఇప్పుడు మనం దసరా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత దీపావళి. దసరా అంటే దశకంఠుణ్ణి, కామక్రోధ లోభ మోహ అహంకారాలు, మదమాత్సర్యాలు, ఈర్ష ద్వేషం అసూయ, పత్తలకాయల రావణాసుడిని సమాప్తి చేసుకుంటే ఆత్మజ్యోతి వెలుగుతుంది. దీపావళిని దీపమాల, ఒక ఆత్మ జ్యోతితోటి ఇంకో జ్యోతి వెలిగిస్తూ ఉంటాము. పరంజ్యోతితోటి కనెక్షను ఉంటూ ఉంటుంది. దీనితో స్వయం విజయ ఉత్సాహము ఉల్లాసంగా మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకని? మనకు కష్టం అనేటువంటి కార్యం ఇప్పుడు చాలా సహజంగా అనుభవం అవుతుంది. ఏది కష్టం లేదు. ఎందుకంటే సదా మనకు బాధ, చింత, కష్టం అనేది నామ్ నిషానీ లేకుండా చేశారు. పేరుకైనా మచ్చుకైనా లేకుండా చేశారు బాపూజీ. ఇంకా చింత ఎందుకు? స్వభావ సంస్కారాలు, సంకల్పంలో కూడా డౌట్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది. పరివర్తన అవుతుందో కాదో అనే మీమాంస వద్దు. ఈ సంకల్పం వస్తే మీరు విజయులుగా కాలేరు.
మీరు పాండవ పతిని గుర్తించిన విజయీ ఆత్మలు పాండవులు. అర్జునులు. అర్జునుడికి పరమాత్మ యందు అనుమానము లేదు. పాండవ పతి సదా పక్కనే ఉండంగా విజయం తథ్యం అనే నమ్మకం ఉండేది వాళ్ళకి. అది మీరే. స్వప్నంలో కూడా లోటు అనేది రానీకండి. సదా దీన్ని సమాప్తం చేసేయండి. అనుమానం అవుతుందా కాదా అనే భావాన్ని సమాప్తం చేయండి. ఎప్పుడు విశ్వాసంలోకి పరివర్తన చేసుకోండి. నిశ్చయం తెగకుండా ఉండాలి. అప్పుడు విజయం అనేది తప్పకుండా లభించే తీరుతుంది. విజయ్ హువా హీ పడా హై. నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి. ఎప్పుడైతే నిశ్చయంలో ఎందుకు ఏమిటి అని వస్తుందో విజయ ప్రాప్తిలో కూడా కొద్దో గొప్ప లోటు అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. సదాకాలికంగా మీరు శక్తిశాలి ఆత్మలు, సఫలత నక్షత్రాలు, సఫలత జన్మసిద్ధ అధికారము అనే భావనలో ఉండండి. సదా సంగమేగి శ్రేష్ఠ ఆత్మలు, పురుషోత్తమ ఆత్మలు, బ్రాహ్మణ్ అయినటువంటి శ్రేష్ఠ మహాన్ ఆత్మలుగా భావించండి. బ్రాహ్మణులకు పిలక ఒట్టు అంటే శ్రేష్టమైన వానికి గుర్తు. ఇప్పుడు పురుషోత్తములుగా అవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రపంచంలోనే మీరంతా కూడా పరం పురుషులు, పురుషోత్తములు. దీనితోటి మీరు ప్రపంచానికి అతీతంగా బాపుకు అతి ప్రియంగా ఉంటారు. అన్నిటికంటే ప్రియాతి ప్రియంగా బాపుకు ప్రియంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళే పరం శాంతిని, పరం సుఖాన్ని అనుభూతి పొందుతారు. ఇప్పుడు మనం 2 నిమిషాలు దాదాజీని ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ స్మృతి చేద్దాము. పవర్ని తీసుకుందాము. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నేను పరం 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 మహానాత్మను. నేను బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ప్రియమైన సంతానమును. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ తోటి సదా నాకు కనెక్షన్ ఉన్నది. పరంజ్యోతి పరమేశ్వర్ నుండి నేను పవర్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాను. నా ఆత్మలో ఛార్జ్ అవుతూ ఉంది. పవర్ అంతా వస్తూ ఉంది. బేహద్ పరం